about his business. One story was about Chris, a high potential superstar leader who moves to a new unit and fails, destroying unrecoverable value. And then there were stories like Sydney, the CEO, who's so frustrated because her company is cited as best company for leaders, but only one of the top 50 leaders is equipped to lead their crucial missions. And then there were stories like the senior leadership team of a once thriving business that's surprised by a market shift, finds itself having to force the company to reduce its size in half or go out of business. Now, these recurring stories cause me to ask the questions. Why are the leadership gaps widening when there's so much more investment in leadership development? And what are the great leaders doing distinctly different to thrive and grow? One of the things that I did, I was so consumed by these questions and also frustrated by the stories that I left my job so that I could study this full time. And I took a year to travel to different parts of the world to learn about effective leadership practices, companies, countries, and nonprofit organizations. And so I did things like travel to South Africa, where I had an opportunity to understand how Nelson Mandela was ahead of his time in anticipating and navigating his political, social, and economic context. I also met a number of nonprofit leaders who, despite very limited financial resources, were making a huge impact in the world, often bringing together seeming adversaries. And I spent countless hours in presidential libraries trying to understand how the environment had shaped the leaders, the moves that they made, and then the impact of those moves beyond their tenure. And then when I returned to work full-time, in this role, I joined with wonderful colleagues who were also interested in these questions. Now, from all this, I distilled the characteristics of leaders who are thriving and what they do differently. And then I also distilled preparation practices that enable people to grow to their potential. I want to share some of this with you now. In a 21st century world, which is more global, digitally enabled and transparent, with faster speeds of information flow and information, and where nothing big gets done without some kind of a complex matrix, relying on traditional development practices will stunt your growth as a leader. In fact, traditional assessments like narrow 360 surveys or outdated performance criteria give you false positives, welcome to thinking that you are more prepared than you really are. Leadership in the 21st century is defined and evidenced by three questions. Where are you looking to anticipate the next change to your business model or your life? The answer to this question is on your calendar. Who are you spending time with? On what topics? Where are you traveling? What are you reading? And then how are you distilling this into understanding potential discontinuities? And then make the decision to do something right now so that you're prepared and ready. There's a leadership team that does practice where they bring together each member collecting here are trends that impact me, here are trends that impact the team member, and they share these and then make decisions to course correct strategy or to anticipate. Great leaders let them down. They see around corners, shaping their future, not just reacting to it. The second question is, what is the diversity measure of your personal and professional stakeholder network? We hear often about good old boy networks, and there's certainly a lot of many institutions. But to some extent, we all have a network of people that we're comfortable with. So this question is about your capacity to develop relationships with people that are very different. And those differences can be biological, physical, functional, political,
cultural, socioeconomic. And yet, despite all these differences, they connect with you and they trust you enough to cooperate with you in achieving a shared goal. Great leaders understand that having a more diverse network is a source of identification at great levels and also of solutions, because you have people that are thinking differently than you are. Third question, are you courageous enough to abandon a practice that has made you successful in the past? There's an expression, go along to get along. But if you follow this advice, chances are, as a leader, you're going to keep doing what's familiar and comfortable. Great leaders dare to be different. They don't just talk about risk-taking, they actually do it. And one of the leaders shared with me the fact that the most impactful development comes when you are able to build the emotional stamina to withstand people telling you that your new idea is naive, or reckless, or just plain stupid. Now, the people that will join you are not the usual suspects in your network. They're often people that think differently, and therefore are willing to join you in taking a courageous leap. And it's a leap, not a step. More than traditional leadership programs, answering these three questions will determine your effectiveness as a 21st century leader. What makes a great leader in the 21st century? I've met many, and they stand out. They are women and men who are preparing themselves, not for the comfortable predictability of yesterday, but also for the reality of today and all of those unknown possibilities of tomorrow. আমি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করছি একটু যদি সংক্ষেপে বাংলায় বুঝিয়ে দেন, আমরা অনেকেই ক্লিয়ার হয়ে নাই, অনেকে শুনছি অনেকে বুঝি নেই। উনি যা বলবেন আমি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। উনি বলছেন যে নেতা সেই হতে পারবে যে ভবিষ্যৎকে দেখতে পাবে, নেতা সেই হতে পারবে ভবিষ্যতে যে পরিবর্তন আসছে সেই পরিবর্তনের গন্ধ যে পাবে, এবং নেতা সেই হবে যে নিজের কাছের যে সমস্ত লোক আছে যারা সাধারণত চাটুকারিতা করে থাকে তাদেরকে বাদ দিয়ে তার থেকে ভিন্ন ধরনের যে সমস্ত লোক আছে তাদেরকে যদি সাথে নিতে পারে তার কাছে, সেই নেতা হতে পারবে। এবং নেতা সেই হবে, তৃতীয় নম্বরে উনি তিনটা কারণ দর্শিয়েছেন নেতার মধ্যে যেটা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়টাতে উনি বলেছেন যে নেতা নিজের পছন্দের যে সমস্ত লোক আছে তাদের উপর নির্ভর না করে নেতা এমন কিছু লোক সাথে নেবেন যারা তার সঙ্গে কোনো সময় একমত হন না। এবং তৃতীয় যে নিদর্শন উনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে নেতা সেই হবে যে অতীতকে বর্জন করে পরিবর্তনের জন্য নতুন ভাবে নিজে যাত্রা শুরু করতে পারে। এবং এই হচ্ছে আমাদের তিনটে বৈশিষ্ট্য নেতৃত্বের জন্য। এখন আপনারা যারা আছেন আপনাদেরকে উনি এই কথাটা বলছেন যে আপনারা প্রথমে চেষ্টা করেন জানার জন্য যে ভবিষ্যতে কি আসছে আপনাদের জন্য, এবং ভবিষ্যৎকে জানার পরে আপনি আপনার সঙ্গে এমন কিছু লোককে সঙ্গে নেন যারা আপনার মতো চিন্তা করে না। এবং এরপরে তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি অতীতে যেভাবে কাজ করেছেন এই অতীতকে আপনি বর্জন করেন, বর্জন করে আপনি নতুন ভাবে আপনার যাত্রা শুরু করেন, এবং সেটাই হবে আপনার পাথেয়। এই ছিল ওনার কথা। এখন ওনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে দেখতে হবে বাংলাদেশের ব্যাপার, যে বাংলাদেশের পরিবর্তন কি আসতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। এটা আমাদের আজকে যেহেতু এটা উত্তরবঙ্গের সম্বন্ধে কাজ হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে ভবিষ্যতে কি আসতে পারে এটা আমাদেরকে জানতে হবে। এবং
এই ভবিষ্যতে যেটা আসছে, যে পরিবর্তনটা করতে যাচ্ছে, আমাদের বাচ্চাদেরকে, আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমাদেরকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ওই পরিবর্তন যখন আসে তার যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এটা যাতে কমে যায় আমাদের নতুন প্রজন্মের উপরে। এটাই হবে আমাদের নেতৃত্ব বোধের প্রথম পদক্ষেপ। তো এখন আমরা এটা হয়তো চিন্তা করি না যে আমাদের ভবিষ্যতে কি আসছে, উত্তরবঙ্গে ভবিষ্যতে কি আসছে সেটা কিন্তু সাপাহারের লোকরা খুব ভালো মতো জানে, এটা কিন্তু বর্ষার লোকেরা খুব ভালো মতো জানে, এবং এটা ধামইরহাটের লোকেরা কিন্তু খুব ভালো মতো জানে, এবং রাজশাহীর লোকেরা ভালো মতো জানে যে উত্তরবঙ্গে ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। এটা যদি আপনারা না জেনে থাকেন তারপরে এটা পরে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমি এখন এই আলোচনায় আমি যাচ্ছি না, তবে এটুকু জেনে রাখবেন যে আগামী বিশ্বযুদ্ধ যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেই বিশ্বযুদ্ধের পেছনে যে কারণটা থাকবে সে কারণটা হচ্ছে পানি। এবং এই যে বিশ্বযুদ্ধ যেটা ঘটতে যাচ্ছে, আপনি যদি সাপাহারে যান, আপনি যদি বর্ষাতে যান, আপনি যদি ধামইরহাটে যান, আপনি যদি নাচরে যান, আপনি বুঝতে পারবেন এটার আলোক আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। এবং সাপাহার শুধু পানি গত 3 বছর 60 ফিট নিচে নেমে গেছে। এখন সাপাহারের ডিপ টিউবওয়েলেও পানি ওঠে না, পরশুতে এখন ডিপ টিউবওয়েলেও পানি ওঠে না। এখন আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা আমার ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, এবং এটা আমাদের উত্তরবঙ্গের জীবনধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দেবে। এখন থেকে আপনারা যদি এটার ব্যাপারে কোনো পন্থা গ্রহণ না করেন তারপরে এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিরাট বড় একটা অশনি সন্দেহ বয়ে নিয়ে আসবে আমাদের জীবনে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরে। তো এটা নিয়ে আমি এখন কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি এটা মাথায়, আমাদের লাইফের যাত্রা শুরু হয়েছে এটা মাথায় রেখে, এবং এটা মাথায় রেখে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। আসেন স্যার। আমাদের মাঝে এখন এসেছেন আমাদের প্রিয় ছোট ভাই, আমাদের রাজশাহী হেতেনখা বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় তার হেড টিচার, এবং উনি যেভাবে এই স্কুলে পরিবর্তনগুলো নিয়ে এসেছেন এবং এর আগে উনি যে সমস্ত জায়গায় কাজ করেছেন উনি সেই সমস্ত স্কুলকে গড়ে দিয়ে এসেছেন। আমাদের পরম প্রিয় বন্ধু এবং আমাদের ধামইরহাটের ছোট ভাই জনাব মাহবুব। মাহবুব ভাই, আপনি সামনে আসেন, উপরে আসেন, বসেন। আচ্ছা, আপনি ওখানে বসে যদি আমার পর ঠিক আছে, অসুবিধা না, আপনি এখানে আসেন, আপনার চেহারা সবাই দেখুন। তো এখন আমি আমাদের লাইফের যে প্রোগ্রাম, এই লাইফের প্রোগ্রামে আমরা বাংলাদেশের যে সমস্ত কারণ আমাদের অশনি সংকেত, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের পানি, এবং এই পানির দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানি যেটা কমে যাচ্ছে, যেটা পড়ে যাচ্ছে, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের নদীর পানি যেটা কমে যাচ্ছে। রাজশাহী যারা আছে আপনারা জানেন আমাদের পানির অবস্থা। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে যারা আছে তারা কিন্তু পানির স্বাদ আস্তে আস্তে ডাবের মতো হয়ে যাচ্ছে, এবং এরপরে আস্তে আস্তে লবণাক্ততা আরো বেড়ে যায়। এবং এটার পেছনে কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে সমুদ্রের পানি আস্তে আস্তে আমাদের ভূগর্ভে চলে আসছে, এবং আমরা এই ব্যাপারে যদি এখন থেকে সতর্ক না হই তারপরে আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু বিশেষভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিরাট বড় একটা অশনি সংকেত বয়ে নিয়ে আসবে। তো আমাদের প্রোগ্রামের 7টি, আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে এডুকেশনের আমাদের 35 বছরে আমাদের 7টি টার্গেট আছে। এই 7টি টার্গেট আমি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরছি। আমাদের প্রথম যে টার্গেটটা সেটা হচ্ছে অ্যাটেন গ্লোবাল লেভেল অফ একাডেমিক এক্সেলেন্স। তার মানে আমরা এই 35 বছরে বিশ্বের বড় বড় যে সমস্ত দেশ আছে, বিশ্বের বড় বড় যে সমস্ত জাতি আছে, তাদের সমকক্ষে আমরা আমাদের একাডেমিক সিস্টেমকে আমরা গড়ে তুলতে চাই, এবং এটার জন্য আমরা কিভাবে করব, কিভাবে আগাবো, সেটার আমাদের একটা দীর্ঘমেয়াদী কৌশল আছে, যে কৌশলটা আমি পরে ব্যক্ত করছি। আমাদের দ্বিতীয় নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে আমাদের নেতৃত্ব বোধটা জাগিয়ে তোলা
এবং এই নেতৃত্ব বোধ আমরা কিভাবে জাগাবো, আমাদের কৌশল কি হবে এবং আমাদের হাতে কি কি রিসোর্সেস থাকবে সেটা আমরা আপনাদেরকে পরে জানাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় টার্গেট। আমাদের দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে যে আমাদের বর্তমানের যে শিক্ষা পদ্ধতি এই শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আমরা পরিবর্তন নিয়ে এসে বর্তমানে যে শিক্ষক কেন্দ্রিক যে শিক্ষা পদ্ধতি এটাকে আমরা পরিবর্তন করে আমরা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক আমরা এই পন্থাটা আমরা চালু করতে চাই। এরপরে যেটা শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাচ্চাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে চাই আমরা, এবং বাচ্চাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা যে সমস্ত কৌশল নেব এবং সেই কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, স্বল্পমেয়াদী কৌশল, এগুলো সব আমরা বর্ণিত করেছি। এবং এরপরে আছে যে ওই সেলফ রিলায়েন্সের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি, আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, এই কাজগুলো, এই সিদ্ধান্তগুলো যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ছেলে যদি নিজেই করতে পারে তখনই আমাদের লাইফ প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হবে। আমাদের বোতাম লাগানো থেকে শুরু করে আমাদের জামা কাপড় ধোয়া, আমাদের জুতোটা পরিষ্কার করা, আমাদের জামাটা ইস্ত্রি করা, দরকার হলে জামা তৈরি করা, রান্না বান্না করা, হাতের কাজ যা আছে আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে এগুলো শেখে সে ব্যাপারে আমরা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, এবং আমাদের বাচ্চাদের শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য না, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, এই দুটোকে আমরা চাঙ্গা করতে চাই আমাদের লাইফ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুল সমূহ, আমাদের কলেজ যেগুলো আছে সেগুলোকে সুন্দরভাবে আমরা গড়ে তুলতে চাই। কলেজ এবং স্কুলের সৌন্দর্য এবং তার অবকাঠামো এবং পরিবেশ, এই তিনটা জিনিসকে আমরা উন্নত করতে চাই এই আগামী ৩৫ বছরে। এবং এরপরে সপ্তম যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুলে আমরা বাচ্চাদেরকে যেভাবে শেখাই তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তাদের নৈতিকতা, তাদের সেন্স অফ সিভিলিটি, এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এই আগামী ৩৫ বছরে। এবং এই ৩৫ বছরের যে ছক, এই ছকে আমরা কিছু কৌশল নিয়ে এসেছি এবং সেই কৌশলগুলো আমি এখন ডিটেইলে যাচ্ছি না, আমি এখন শুধু আমাদের 2017 সাল এই যে 7টা জিনিস আমরা আপনাদেরকে হাতে দিয়েছি আগামী ৩৫ বছরের জন্য, এই 7টা জিনিসের মধ্যে আমরা 10টা কাজ 2017 সালে করতে চাই এবং এই 10টা কাজ আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং এরপরে আপনারা একে একে এই 10টা কাজ সম্বন্ধে সমালোচনা করবেন, সংযোজন করবেন, দরকার হলে বিভাজন করবেন, যেটা আপনাদের ভালো মনে হয় আমাদেরকে সেটা জানাবেন। এই 10টা কাজ আমরা 2017 সালে আমরা হাতে দিতে যাচ্ছি এবং 10টা কাজের প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুলগুলোতে আমরা ফুলের এবং তরিতরকারি বাগান করতে চাই এবং এই বাগানগুলো বাচ্চারা করবে, এই বাগানগুলো করবে বাচ্চারা এবং এটা হবে একটা ইন্টার ক্লাস কম্পিটিটিভ গার্ডেন। ইন্টার ক্লাস কম্পিটিটিভ গার্ডেন তার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্লাসকে তার ক্লাসের সামনে যে জায়গাটুকু আছে এই সামনের জায়গাটুকু তাদের হাতে দেওয়া হবে এবং তারা সেই জায়গাটা চাষ করে তারা কিছু ফুলের গাছ লাগাবে এবং স্কুলের পেছন দিকে একটা জায়গা তাদেরকে দেওয়া হবে যে জায়গায় তারা কিছু ফলমূল এবং কিছু তরিতরকারি বাগান তারা করবে পেছনে এবং বছরের শেষে একটা কম্পারেটিভ অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা শ্রেষ্ঠ ক্লাস এবং শ্রেষ্ঠ গার্ডেনার এবং যারা সবচেয়ে ভালো করবে তারা জেলা কর্তৃক এবং বিভাগীয় স্থানে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এটা হবে 2017 সালের শেষ মাসে, ডিসেম্বর মাসে আমরা সেরা স্কুল ঘোষণা করব যে কোন স্কুল সবচেয়ে ভালো বাগান করেছে এবং